தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. தேவரு மாடி வருகிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்து வருகிற எல்லா நன்மைகளுக்காக நான் அவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. நான் பிரதர் சகரியா போனேன் எழுதிய காட் மேக் காட் மேக் காட்லி பீப்புள் யுவர் ஹீரோஸ் அவங்க இந்த சிக்கு புஸ்தகத்துல ஒரு சில அதிகாரங்களை வாசித்தேன். ರ್ಯಾಕ್ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ದೈವ ಜನರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. அதிலிருந்து சில காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. அதுல ஒண்ணு என்னன்னா எது உண்மையான அழகு, what is the real beauty that is imperishable அப்படின்னு சொல்றேன். ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಜವಾದ ಸುಂದರತೆ, ಅದು ನಾಶವಾಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. As youngsters and old people, we all, அதாவது எல்லாரும் நாம எல்லாருமே அழகுனா அதை நிற்போம், பார்ப்போம், ரசிப்போம், சில நேரத்துல அதை கூட விரும்பலாம். ಕೆಲವು ಯವನಸ್ಥರಾದ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೇವೆ, ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ஆனால் நித்தியத்துல நிலைத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகு எது அப்படின்னா, ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯತ್ವವರೆಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸುಂದರತೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ சாந்த குணம், ஜென்டில் ஹார்ட். ಅದೊಂದು சாந்த குணம் உள்ள இருதயம், ಅದೊಂದು ಶಾಂತ ಗುಣವುಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಹೃದಯ, அந்த குவைட் ஸ்பிரிட், அமைதலான ஒரு ஆவி, ಅದೊಂದು ಶಾಂತ ಆತ್ಮ. ಅದು இது இந்த அழகு நித்தியத்திற்கும் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய அழகு என்று நான் வாசித்தேன். ಆ ಗುಣ ಬಂದು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವಂತ ಗುಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. இது எனக்கு சவாலாக இருக்கிறது. ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸವಾಲಾಗಿರುವಂತ ಜೀವಿತ. வீட்டுல யாரிடமோ பேசுகிறேன், ನಾನು ಮನೇಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. அமைதியில் உள்ள ஆவி இடத்துல இருக்குதா? ಆ ಶಾಂತ ಗುಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ? இல்ல வார்த்தையில ஏதாவது தத்துவமா வருகுதா? ನಾನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? அப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆண்டவரே எனக்கு இன்னும் அது அதிகமாய் தேவைப்படுகிறது சுவாமி. ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನೂ ಆ ಗುಣ ನನಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. எனக்கு அந்த சாந்த இருதயம், ನನಗೆ ಆ ಶಾಂತ ಹೃದಯ ಬೇಕು. ನನಗೆ அந்த அமைதலான ஆவியை எங்களுக்கு தாரும் சுவாமி ಅಂತ ಶಾಂತ ಗುಣವುಳ್ಳ ಆತ್ಮ ನನಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ என்று நான் ஆண்டவரிடத்துல கேட்கிறவனாக இருக்கிறேன். ಆ ರೀತಿ ನಾ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋನಾಗಿರ್ಬೇಕು. அடுத்தபடியாக பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ಇನ್ನೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ அடிப்படையான செய்தி என்ன? ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ಸಂದೇಶ ಏನು? அது என்ன அப்படின்னா, ಅದು ಏನಂದ್ರೆ நாம நமக்கு வரக்கூடிய சோதனைகள்ல அந்த சோதனையை ஜெயித்து ஒவ்வொரு பாவத்தையும் ஜெயித்து வாழ வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய செய்தியினுடைய அடிப்படை முக்கியத்துவமாக இருக்கு. ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅದು ಜಯಿಸಿ ಬಾಳುವಂತದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ரோமா 8:6 ರೋಮ 8:6 whoever is controlled by the Holy Spirit, ಯಾರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, நம்முடைய ஆலோசனைகளையும் நம்முடைய மனசையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, அப்போ நமக்கு லைஃப் இருக்கும், ஆண்டவர் நமக்கு சமாதானம். ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ. பழைய ஏற்பாட்டுல ஒரு பயங்கரமான வார்த்தை இருக்கு. ಹಳೆ ಮುಡಕಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ. ஆண்டவர் தான் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. இன்னைக்கு சமாதானத்தை பத்தி கேட்டோம், ಇವತ್ತು ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. சமாதானம் இல்லைன்னா, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು? ಅವ್ರು ಯಾರು? உன்மார்க்கனுக்கு ಆತನ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವನಿಗೆ ಸಮಾನ. there is no peace for the wicked அப்படின்னு சொல்றது ஆண்டவர் தான், பிதாவாகிய தேவன். ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நாம கிறிஸ்டியனா இருந்துகிட்டு ஒருவேளை சமாதானத்தை இழந்தோம்னா, ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಾಧಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ என்ன உன்மார்க்கம் தான் சொல்லுவோம். ನಾನು ಕೆಟ್ಟವನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. அதுல இருந்து கூட ஆண்டவர் நமக்கு விடுதலை தருவார். ಆದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೇನೆ. வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல 12 அதிகாரத்துல ಪ್ರಕಟಣೆ
சில பேரு சாத்தானோடு கூட போராடி ஜெயம் பெற்றார்கள். ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸೈತಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ರು. அவங்கதான் ஜெயசாலிகள். ಅವರೇ ಜಯಶಾಲಿಗಳು. அவங்களுக்கு இருந்த ஆயுதம் 3 ஆயுதங்கள். ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಯುಧ 3 ಆಯುಧ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. முதல்ல ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தம், ಮೊದಲನೇದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದತನ ರಕ್ತ, இரண்டாவது அவர்கள் தங்களுடைய சாட்சியின் வசனத்தினால ಸೈತಾನೋಡು ಕೂಡ போராடி ஜெயித்தார்கள். ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ அந்த ಸಾಕ್ಷಿಯ ಬಲದಿಂದ ಸೈತಾನನನ್ನು ಜಯಿಸುವರಾಗಿದ್ದರು. மூணாவது அந்த வெப்பன் என்னன்னா, ಮೂರನೇ ಆಯುಧ ಏನಂದ್ರೆ தங்களுடைய சுய சித்தத்தை, சுய வாழ்க்கையை வெறுத்து, கடைசி மட்டும் வெறுத்து அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். ಅವರು ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ರು. இது மூன்றும் நமக்கு ஆயுதமாக இருந்தன்னா, ಈ ಮೂರು ನಮಗೆ ಆಯುಧವಾಗಿದ್ರೆ நிச்சயமாக நாம் சாத்தானை ஜெயிக்க முடியும். ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೈತಾನ ಜಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. அப்படிப்பட்ட கிருபையை ஆண்டவர் நமக்கு தருவாராக. ಅಂತ ಕೃಪೆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. அடுத்தபடியாக ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, நம்முடைய சரீரத்துல ஆண்டவர் எந்த ஒரு உறுப்பை அதிகமாக பயன்படுத்த விரும்புகிறார்? ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ? நீங்களே சொல்லலாம். ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರು. பிரதர் கரெக்டா சொல்லிட்டாரு. அவர் தாங்கி, ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ. உங்களுக்கும் நாக்கு இருக்குது. அந்த நாக்கை தான் ஆண்டவர் அதிகமா பயன்படுத்தணும். ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. இந்த டங் எத்தனை நாக்கு அதிகமா பயன்படுத்துவாருன்னா, ಈ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ, ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் அபிஷேகம் பெற்றவுடனே நாக்கு போன்ற அக்கினி அவர்கள் மேல இறங்கியது. ಆದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯ ರೀತಿ ಅವ್ರ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂಡುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. அப்படிப்பட்ட ஒரு அக்கினி அபிஷேகம் பெற்ற நாக்க ஆண்டவர் நிச்சயமா அதிகமா பயன்படுத்துவார். ಅಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದಂತ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ದೇವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ரெண்டாவது, இந்த நாக்கு ஆண்டவருடைய கண்ட்ரோல்ல எப்போதும் இருக்கு. ಅದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ನಾಲಿಗೆ ದೇವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ஒரு வசனம் வாசித்தேன், யூ ஆர் அ ஸ்லேவ் டு வாட் எவர் கண்ட்ரோல்ஸ் யூ அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுது. ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದಾಸರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஒருவேளை செல்போன் கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சுன்னா, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ யார் மாஸ்டர்? ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ್ರು? நானா இல்ல செல்போன்? ನಾನಾ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್? சில பேர் ஒரு half an hour கூட காட்ஸ் வேர்ட வாசிக்கிறாங்க. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ. நிறைய நேரம் பார்த்தா எப்ப பார்த்தாலும் அதான் இருக்கு. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அவங்க யாரு? அவங்களுக்கு மாஸ்டர் யாரு? ಅವರಿಗೆ ಯಜಮಾನ ಯಾರು? ಮೊಬೈಲ್. ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து. ಅವರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಯಜಮಾನ. We must be controlled by the Holy Spirit all the time in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವರ ಟಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡ. அப்படிப்பட்ட நாக்கத்தான் ஆண்டவர் அதிகமா செய்வாரு, பயன்படுத்தும். ಅಂತ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನೇ ದೇವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. அடுத்தபடியா யங்ஸ்டர்ஸுக்கும் மனுஷர்களுக்கும் என்னன்னா, அடிக்கடி ஆலோசனையில பல விதமான ஆலோசனைகள் வருகிறது. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಯವನಸ್ಥರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. சோதனை வர்றதெல்லாம் என்னன்னா, நம்முடைய தாட் லைஃப்ல ஈவில் தாட்ஸ் அடிக்கடி வரும். ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಅವಾಗ ಅನೇಕ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. பெரிய பெரிய பரிசுத்தவான்களுக்கும் இந்த மாதிரி சோதனை வந்திருக்கு. கடைசி ಒಂದು நாள் வரைக்கும் இந்த ஆலோசனைகள்ல, தாட் லைஃப்ல, தாட்ஸ்ல ஈவில் தாட்ஸ் சோதனைಗೆ வருது. ಅನೇಕ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಕೂಡ ಈ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ, ಜೀವಿತ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇಂತ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. அப்படிப்பட்ட ஆலோசனைகளை நாம ஜெயிக்கணும்னா, ಅಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ஆண்டவர் ஒரு சின்ன அந்த புத்தகத்துல ஒரு பார்த்தேன், ஒரு பியூரிட்டன் இருந்தாராம். பியூரிட்டன் தான் பரிசுத்தவான். ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, இல்ல பரிசுத்தவான் ஒருத்தர். ಸಾರಿ, ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಒಪ್ಪತ್ತಿದ್ದನು. ಪರಿಶುದ್ಧ அவர் சொல்றாரு, ಮನುಷ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, வேற பறவைகள் எல்லாம் பறந்து போறத நம்மளால ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ஆனா ஒரு பறவை அப்படியே கீழே இறங்கி நம்ம மேல, அப்படி தலை மேல இறங்கி
கூடு கட்டுச்சுன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியும். ಆದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಿಡಬಹುದು. அதே போல டெம்டேஷன் கட்டாயம் வரத்தான் செய்யும். ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೋಧನೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು டெம்டேஷனுக்கும் சோதனைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ಒಂದು ಶೋಧನೆಗೂ சோதனைக்கும் பாவத்திற்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ಶೋಧನೆಗೂ ಪಾಪಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. அந்த டெம்டேஷன் வரும்போது, ಆ ಶೋಧನೆ ಬರುವಾಗ, ஒரு ஈவில் தாட் வரும்போது, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬರುವಾಗ, செக்ஷுவல் பேஷன் வரும்போது, ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಬರುವಾಗ அதை உடனே நாம ரிஜெக்ட் பண்ணணும். ಅದು ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. அப்படி உடனே ரிஜெக்ட் பண்ணி ಆ ರೀತಿ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ அதை என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணாம, அதை செரிஷ் பண்ணாம ஜீவித்தோம்னா, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವಾಗ நாம அந்த கெட்ட ஆலோசனைய அல்லது ஈவில் டிசைர் ஓவர் கம் பண்ண முடியும். ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು, ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೋದು. இந்த விஷயத்துல யோபு தெரிந்து கூட நாம ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கணும். ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಬನ ಹತ್ರದಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು. யோபு சாதாரண பரிசுத்தவான் அல்ல. ಯೋಬನು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಪರಿಶುದ್ಧನ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. அவருக்கு வந்த சோதனைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அப்பா, ಆತನಿಗೆ ಬಂದ ಶೋಧನೆ ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. என்னுடைய ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ஒரு ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು சொல்றேன். ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. நான் பியூசி படிக்கும் போது, ನಾನು PUC ಆ ಟೈಮ್ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ இந்த புஸ்தகத்தை வாசித்தேன், யோபு புஸ்தகத்தை. ನಾನು ಯೋಬ್ ಪುಸ್ತಕನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. அதிகாரம் வாசித்தோடனே எனக்கு பயங்கர மாதிரி ஆச்சு. ಒಂದೇ ಅದೇ ಓದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಬಹಳ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಡೀ குடும்பத்தை இழந்துட்டாரப்பா. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನು. உடனே ஒரு தீர்மானம் பண்ணேன். ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, வேதத்துல எந்த புஸ்தகமும் வாசிப்பேன், ஆனா யோபு மாத்திரம் படிக்கணும். ಈ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ ಬುಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಯೋಬ ಬುಕ್ ಓದೋದಿಲ್ಲ. வாசிக்கவே சகிக்க முடியல. ಅದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. அது ரியாலிட்டிக்கு வந்ததுன்னா ಅದು ನಿಜವಾಗ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, பைபிள்ல எந்த வசனம் யோபு புஸ்தகத்தை மாத்திரம் வாசிக்கணும். ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಯೋಗ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு சரியான பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறேன். ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು. நான் ஹையர் ಎಜುಕೇಶನ್ போனேன். ನಾ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದವಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. அந்த ஹையர் எஜுகேஷன் MA இங்கிலீஷ்ல டெக்ஸ்ட் புக்கா வச்சுட்டாங்க. இதைய MA ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು. ಯೋಗ ಪುಸ್ತಕ 42 அதிகாரங்களையும் படிக்கணும். நீ 42 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು ಖಂಡಿತ. ಅದು 6, 7, 8 தடவை படிச்சுட்டோம். ಅದು 6 ಇಲ್ಲ 8 ಸಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. அவர் சொல்றாரு, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, இந்த ஐ வில் நெவர் லுக் அப்பான் a woman with lustful eye அப்படிங்கிறார். ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮೋಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. I have made a covenant agreement in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದೊಟ್ಟಿಗೆ, ಕಣ್ಣಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. இப்படி கண்ணு மேல நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும். ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬೇಕು. அது ஆண்டவருடைய கரத்தினால அது நடத்தப்படும். ಆ ದೇವರ ಕೈಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ. அந்த அவருடைய ஒரு யோகனுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப எனக்கு இன்னைக்கும் சேலஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ಆ ರೀತಿ ಯೋಬನ ಜೀವಿತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. அவர் எவ்வளவு பெரிய பரிசுத்தமா, எவ்வளவு கஷ்டங்கள் பட்டாரு. ಆತನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದನು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ஜாக் கூட சொல்றாரு, ಜಾಕ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ. நம்ம ஒரு ஆளையோ ஒரு பியூட்டிஃபுல் பர்சனையோ பார்க்கணும், முதல்ல ನಾವು ಯಾರೋ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡ್ತೇವೆ, அது தவிர்க்க முடியாது. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ, ಅದನ್ನ ಅಸಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. அது கேஷுவல் லுக். ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ನೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ரெண்டாவது அந்த பார்க்கணும், ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಸಾರಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು, ரெண்டாவது அந்த பிக்சரை பார்க்கணும், ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಸಾರಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವಂತದ್ದು, மூணாவது பார்க்கணும், 3ನೇ ಸಾರಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು, சின்ஃபுல். ಅದು ಪಾಪದ ನೋಟ ಆಗಿರೋದು. புரியுதா? ஒரு செகண்ட்ல அந்த டெம்டேஷன் டக்குன்னு பாவமா மாறி ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಶೋಧನೆ ಪಾಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. எங்க ஸ்டாப் பண்ணி ரிஜெக்ட் பண்ணணுமோ அங்க உடனே அதை ஸ்டாப் பண்ணி ரிஜெக்ட் பண்ணி, ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು. அப்படிதான் நிச்சயமாக நம்ம கண்களினால பாவம் செய்யாம இருக்கும். ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. சங்கீதக்காரன் சொல்றாரு, ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, எல்லாருக்கும் கண்ணுல ஒரு கண்ணாடி வேணும். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇರಬೇಕು. யங்ஸ்டருக்கு ಆ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ಕೂಡ கண்ணாடி இல்லாதவர் கண்ணாடி இல்லாதவர் அது என்ன தெரியுமா? Fear of God in your life. ಆ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ. தேவ ஒரு பயம் என்கிற கண்ணாடி
எல்லாருக்கும் அவசியம். ದೇವರ ಭಯವೆಂಬ ಕನ್ನಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. எனக்கு 2020 விஷன் இருக்குது. ஆனா அதாவது 2020 விஷன்னா என்னன்னா, கண்ணுல எந்த விதமான குறையுமே இல்லாத பார்வைக்கு 2020 விஷன் பேர். ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷನೇ ಇಲ್ಲ. அவங்களுக்கு கண்ணாடியே தேவைப்படாது. ನನಗೆ ಆ ಕನ್ನಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. பெரிய சூட்டு பெஸ்ட் ஐ இந்த வேர்ல்டுன்னா அந்த ஐ தான். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಣ್ಣು. 2020 விஷன் சொல்லுவாங்க. ಅದಕ್ಕೆ 2020 ವಿಷನ್ ಅಂತ. அந்த கண்ணுக்கு கூட என்ன கண்ணாடி வேணும்? ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾವ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற பயம் நிறைந்த கண்ணாடி வேண்டும். ದೇವರ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯದ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. இது ரொம்ப மிகவும் முக்கியம்னு ஆண்டவர் எனக்கு தெரியப்படுது. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ವಿಷಯ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. அடுத்தபடியாக என்னன்னா, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ஆண்டவர் இன்றைக்கு கூட அநேகம் பேரை தேடிட்டு இருக்கிறார். ಇವತ್ತು ದೇವರು ಕೂಡ ಅನೇಕರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. யாரை நாம் பயன்படுத்தலாம்? ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? எந்த சகோதரியை பயன்படுத்தலாம்? ಯಾವ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? அவர் எதிர்பார்க்கிறது நம்மிடத்திலிருந்து இதுதான். ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. நேர்மையான வாழ்க்கை நடத்த விருப்பம் இருக்குதா? ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಕೆ ಇದೆನಾ? பாவத்தோடு கூட கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய ஒரு வாஞ்சை இருக்குதா? ಪಾಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಿ ಆಗದೆ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಯಕೆ ಇದೆನಾ? அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷர்களுக்கு தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கும் பார்க்கிறார். ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು எனக்கு நிறைய சிக் நான் என்சிசில இருக்கும்போது பார்த்துருக்கேன். நான் ಎನ್ಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಿಖ್ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. இந்தியாவிலே ரொம்ப அழகானவங்க அவங்கதான். ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಜನರು. ಅವರು அந்த சாது சுந்தர் சிங் அப்பா ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ, நான் ஒரு பியூட்டிஃபுல் பஞ்சாபி சிக் கேள உனக்கு கொண்டு வரேன். ನಾನು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಂಜಾಬಿ ಅದ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವಳ ನೀ ಕಲ್ಯಾಣ பண்ணி ಕುಟುಂಬ வாழ்க்கை நடத்து. ಆಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊ. ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ನೀನು அப்படின்னு தகப்பனே மகனை பார்த்து சொல்ற. ಆ ರೀತಿ ತಂದೆಯ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. அப்ப சாது சுந்தர் சிங் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியும்? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಲೇಡಿ ತಂದೆ, எனக்கு ஒரே ஒரு இருதயம் தான் இருக்கு. ನನಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೃದಯ. இந்த இருதயத்தை ಆ ಹೃದಯವನ್ನು ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இந்த இருதயத்துல ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ there is no place for the beautiful girl you are bringing as my life partner. ಈ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಾಗಿ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೃದಯನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? As a youngster, ನಾ ಯವನಸ್ಥನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? only Jesus Christ is the key. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. யாருக்கு உங்களுடைய இருதயத்தில் ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. அப்படியாக நம்ம ஒப்பு கொடுத்தோம்னா, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರೆ நிச்சயமாக அவருக்கு உண்மை உள்ள பிள்ளைகளாச்சு ஆண்டவர் நம்ம மேல ரொம்ப சந்தோஷம். ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅವ್ರು ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. அடுத்தபடியாக என்னன்னா, பார்த்து you must become my spokesman அப்படின்னு சொன்னார். ಎರೆಯಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬಾಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಾಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಾಯಾಗ ಆಂಡವರುடைய வாயாக நாம மாற முடியும். ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ಬಾಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? நீங்களும் மாறலாம், நானும் மாறலாம். ನೀವು ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. எப்போ அப்படின்னா, ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ நம்ம வாயின் வார்த்தைகள், ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ எப்போதுமே யூஸ்ஃபுல் வேர்ட்ஸா இருக்கும். ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಕರವಾದ ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ವರ್ಕ್ಲೆಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ வரக்கூடாது. ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் மாத்திரம் தான் வரணும். ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಅದರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. நம்மளை சுற்றிலும் தேவையுள்ள ஜனங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய, என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் தான். ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಂತ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் ஒருவேளை என்னுடைய உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்ததுன்னா, ಇಂತ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ நிச்சயமா ஆண்டவர் உங்களை என்னையும் பயன்படுத்தும். ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் வருகிறது. ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. பிறகு என்ன ஒரு வருஷம்னா, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, who is the most valuable and useful brother
or sister in the church. ಯಾರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುಳ್ಳಂತ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಉಳ್ಳಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ? ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್, ಬಹು ಬೆಳೆಯುಳ್ಳ, ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಬಹು ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಯಾರದು? ನಾವು ಸಂಗತಿ. ಹಿಂದೆ ಕುಂತಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರು? ಇಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ? ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವರು நீங்களும் நானுமாக மாற முடியும். ನೀವು ನಾವು ಅವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬಹುದು. எப்போன்னா ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ பரலோகத்தில் காணப்படுகிற அந்த அட்மாஸ்பியர், ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಆ ವಾತಾವರಣ, வாத்தாவரணம் யாரு சர்ச்சு உள்ள கொண்டு வராங்களோ ಪರಲೋಕದ ವಾತಾವರಣ ಯಾರು ಸಭೆಗೆ ತರ್ತಾರೋ அந்த சகோதரன் அந்த சகோதரி ಆ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಆ ಸಹೋದರಿ மோஸ்ட் வேல்யூபிள் சகோதர சகோதரி. ಬಹು ಬೆಳೆಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ. பிறகு இன்னொன்னு என்னன்னா, ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ அவங்க சபையில மற்றவர்களை நேசித்து அவர்களோடு கூட ஃபெல்லோஷிப் ஐக்கியத்தை உண்டு பண்ணுவார்கள். ಅವರು ಸಭೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾರ. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரி அல்லது சகோதரன் தான் மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் இன் தி சர்ச். ಆ ರೀತಿ ಇರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೆಳೆಯುಳ್ಳ ಬಹು ಉಪಯೋಗವುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. கடைசியில் என்னன்னா, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ நாம எல்லாரும் சொல்றோம் ஐ வாண்ட் டு ஃபாலோ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், இயேசுவை பின்பற்றுறோம் விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்றோம். ನಾವೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದು? அதனுடைய விளைவு எப்படியாக இருக்கணும்? ಅದರ ಏನು அவரை ஆண்டவரை பின்பற்றுறதனுடைய நோக்கம் எதுவாக இருக்கு? ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? இயேசுவை பின்பற்றினால நமக்கு உண்டாகக்கூடிய எந்த ரிசல்ட் என்னதான் இருக்கணும்? ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ஏனாக இருக்கும்? ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು அப்படின்னா பிதாவாகிய தேவனோடு கூட உள்ள அந்த உறவு ஐக்கியம் அன்பிரோக்கன் ஃபெல்லோஷிப்ல இருக்கும். ಮುರಿದು ಹೋಗದೆ ಇರುವಂತ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. இயேசுடைய லைஃப் பார்த்தா ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ அவருக்கு இருந்ததெல்லாம் அவருக்கு மெயின் டார்கெட் தான். ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ I must always live in unbroken fellowship with God my Father. ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಡದಂತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. அப்படிப்பட்ட ஆர்வம் இருக்கா நமக்கு? ಅಂತ ಬಯಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ? அப்படியாக இயேசுவை பின்பற்றுகிறோமா? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? சின்ன கோபப்பட்டா கூட பிரதர் சொன்னாரு, அந்த ஆண்டவருக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய ஐக்கியத்தை முடிவு போகும். ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನನಗೂ ದೇವರಿಗಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. அந்தரங்க வாழ்க்கையில பிரதர் சொன்னாரு, அந்தரங்க வாழ்க்கையில நடக்கிறதெல்லாம் ஆண்டவர் பார்த்து. ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತರಂಗ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. நமக்கு ஒருவேளை இந்த ஆங்கர்ங்கிறது ஒரு சின்ன அற்பமான காரியமா இருக்கும். ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೋಪ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, அல்லது ஏதாவது ஒரு வார்த்தையில நழுவி ஒரு ஸ்லிப்பிங் வேர்ட்ஸ்ல கூட அத ஒரு கேர்லெஸ்ஸா எடுக்கலாம். ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾತು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎಣಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ. ஆனா அந்த ஆண்டவரோடு உள்ள உறவு முறிந்து ಆದ್ರೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಮೇಲೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பி கீழ்ப்படியும் போதுதான் அந்த உறவு நிலைக்கும். ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ್ಲೇ ದೇವರ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. இதெல்லாம் இந்த புஸ்தகத்துல 1-2 சாப்டர் வாசிக்கும்போது என்ன டச் பண்ணுச்சு. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 1-2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಓದುವಾಗ ದೇವ್ರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಲಪಡ. அந்த புஸ்தகம் இருக்கா பிரதர்? மேக் காட்லி பீப்புள் யுவர் ஹீரோஸ் அப்படின்னு பிரதர் எழுதின சின்ன புஸ்தகம் தான் இருக்கா? அப்போ நம்ம பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் கட்டாயம் வாங்கி வைக்கணும். ಓಕೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕೋ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. இது நமக்கு எனக்கு ரொம்ப ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅದು ಬಹಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿತ್ತು. இன்னும் நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கு அதுல. ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. இன்னும் நிறைய காரியங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ இதை ಕಾರ್ಯಗಳು நாம பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ஆவியானவர் நமக்கு தேவையான ஸ்ட்ரெಂಗ್ತ್ தருவார். ಅದನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ 1/2 hour 30 minutes ನಮಗಿದೆ. 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಂದ್ರೂ ಕೂಡ 30 ಜನ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ.
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕರೆಸ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನಗೂ ನಿನ್ನೆ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಕರೇಜ್, ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಮೂಲಕ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ 2 Corinthians chapter 5 verse 17. When anyone is joined to Christ, he is new being. The old is gone, the new has come. ನಂಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟ ದಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗೇ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ದೇವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಏನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಅವೆಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 14 verse 15. If you love me, you will obey my commandments. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ದಿನ ಬರೀ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಆ ತರ ಓದ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಾಹವಾಗಿದ್ರು, ನಾನು ಅದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ನಂಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪವನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕಲಿತೆ. ಮುರುಗೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡೆಲ್ಲ ಬರೆದು ದೇವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಮೇಯ ಪಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹಿಂಗ್ ಬದಲಾದ್ರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಯುವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದ್ರ ಕಲಿತೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವಚನ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಯೆಹೋಶುವ 1:18 ಮತ್ತೆ ಎಫೆಸ 5:5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 16ನೇ ವಚನ 17ನೇ ವಚನ. 2 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಜಾನ್ 14:15 ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಕಲಿತೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ. ನನಗೆ ಕೂಡ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂಕಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಗೋ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸೈತಾನ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ, ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ, ಯಾವ್ದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಿದ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಕ್ಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬೆಕ್ಕು ಹೇಗೆ ಹೊಲಸಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೋ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ವಚ್ಛಪಡಿಸ್ಕೊಂತೋ, ಆ ತರ ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಬರ್ತಿದ್ವು ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಅಂತ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ. ಈ ಸಮಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, 2 ಆಜ್ಞೆಗಳು ದೇವ್ರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. 1 ಯೋಹಾನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನಂದ್ರೆ, ಶರೀರದ ಆಸೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ, ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ ಮತ್ತು ಇನ್ನು
ಹೊಸದಾಗಿ ಪವನನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಂದ್ರೆ ರೀಲ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಎಂಕರೇಜ್ ಐತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, 2ನೇ ಆಜ್ಞೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು. ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೋ ಅವ್ರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಅಂಕಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಸಭೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಳಂಕ ತರದಂತೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಳಂಕ ಬರದಂತೆ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಗಳಿಗೆ, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಅಂಕಲ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಡರ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳದೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನಾ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಗಿ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಭೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಭೆಗೆ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ. ದೇವ್ರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಪವನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಮದ್ಯಪಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮದ್ಯಪಾನ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸಮಯ ಎದಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ರೀಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬಹಳ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆದ ವಾಕ್ಯ ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತರಾಗಬೇಡಿರಿ, ಅದರಿಂದ ಪಟಿಗತನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿತ್ತು ಆ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಭೆಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಮಗಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ನಿನ್ನೆ ಮುರುಗೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಆ 3 ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 5 ವಜ್ರಗಳನ್ನು, ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಜ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದು ನನಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನಗಾಗಿ ಅವರು ಬೆಲೆ ಕ್ರಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಂದು ಹೋಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಹೃದಯ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಅದು ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಾರುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನನಗೆ ಆ ಹೃದಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಾನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ತಡೆದು ಅವರೇ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಒತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಮಯನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರು ಈ ಸಮಯನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೂ ಬಹಳ ವಿಷಯ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಮುರುಗೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮಗೆ 2 ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೇವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ, ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿ, ದೇವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಂತ. ದೇವ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ದೇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನನಗೆ ದೇವರು ಎಂಕರೇಜ್ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಎಂಕರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಕಲ್, ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ,
ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಡರ್ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಫುಲ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು 2 ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀರ್ ಚೆಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು 2 ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀರೇನ ಚೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫುಲ್ಲು ನನಗೆ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನನಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೂರ ಹೇಳ್ಕಂತಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಜಯ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಷಯದಾಗಿ ಲೂಕಾಸ್ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬ 4:17 ಇಬ್ರಿಯ 13:17 ಏನ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭಾನಾಯಕರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಿ, ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕಾಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ನಿಜವೂ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಸಭೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಚನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವರೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಅವರೇ ನ್ಯಾಯ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಮೂಲಕ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಸಭೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಸಭೆ ಎದಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನಂದ್ರೆ ಬಲಪಡಿಸಿ ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಂಕಲ್ ಈರಣ್ಣ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವ್ರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ. ನನಗೆ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕಲಿತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೈತಾನ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಏನಂತೆ, ಇವಾಗ ನೀನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂಥರ ಸ್ವರ ಡಿಸ್ಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಸೈತಾನ್. ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದು ಬಂದು ಸೈತಾನ್ ಸ್ವರ ಅಂತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬಿದ್ರು ಗುಣ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ನನ್ ಮಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ ನೋಡಿ ಕೂಗ್ತಾನ, ಅವ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಾಗಿ ಅವ್ನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಹೇಗ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಇದೊಂಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಬಹಳ ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಅದೇ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜೇಮ್ಸ್ 4:10 ಹಂಬಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಯು ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾರಣ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಬಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಇವಾಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ದೇವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಂದು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸ್ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು 3 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಸಭೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ನೀವು ಸಭೆ ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ 3 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು 2 ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ನೀವು. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದ್ ಹನಿಗುಣ ಕೆಳಗ್ ಬೀಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು 3 ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ನಾವು ಆ ನೀರನ್ನ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ
ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್. ನಾವು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನೀರ್ ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತರ ನಾವು ಬಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರ್ನ ನೋಡ್ದೆ ನಾವು ಬಂದು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂದು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನಾಗ್ಲಿ ನೋಡ್ದೆ, ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಬರೋನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಭೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಿಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ದೇವರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ರೀತಿನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಹಿ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತೆ. ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರು ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಂಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಕರಕರೆಯನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸು, ಬಾಲ್ಯವು ಪ್ರಾಯವು ವ್ಯರ್ಥವಷ್ಟೇ. ವಚನದಿಂದ ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ದೇವ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ದೇವ್ರು ನಂಗೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟಫ್ ಇಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಓಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಂಗೊಂಥರ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಗಲ್ ಬಿಡು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತಂತ. ಬಟ್ ಒಂಥರ ಭಯ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮುಂದಾಗಿ, ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ದೇವ್ರು ಅದ್ರ ಮುಖ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆ ಇಮೇಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಆನ್ ಮೀ ಪೀಟರ್, ನಾಟ್ ದ ವಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಲಿ, ಗಾಳಿ ಆಗ್ಲಿ, ಪೇದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾನಲ್ಲ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಮೇಜ್, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ದೇವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಲಿಟರಲಿ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಂತಿದೆ, ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಲಿಟರಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ದೇವರಿಗೆ, ದೇವ್ರ ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಸ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನಿನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಸ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇವರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪವನನ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಇದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಡಿಟ್ ಆದಂಗೆ. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 hour 2 hour ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರೋಕೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದೇವರನ್ನ ನಡೆಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ, நீங்கள் என்னில் அன்பாய் இருந்தால் ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ என் கற்பனைகளை கைக்கொள்வேன். ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಿರಿ. இந்த வார்த்தை நான் கேட்டப்போ ஆண்டவர் என்னோட கூட பேசின விஷயத்துக்கு ஆண்டவர் நன்றி ಈ சொல்றேன். ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ದೇವ್ರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ வேற வந்து ஆண்டவர் நீ நேசிக்கிறேன், நான் நேசிக்கிறேன்னு தான் சொல்லுவேன் நான். ನಾ ಯಾರ ಕೇಳಿ ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ஆனா உண்மையா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கை கொண்டு ஜீவிக்கிறோம், அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து ஜீவிக்கிறோம் தான் உண்மையா ஆண்டவர் நேசிக்க முடியும். ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕೈಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವವರು. அப்படி நேற்று யூத் மீட்டிங் கேட்டப்போ ஆமாங்க நான் கூட சும்மா நேசிக்கிறேன்னு சொல்லிதான் இருக்கு. ஆனா உண்மையா ஆண்டவர் கை கொண்டு அவரோட வார்த்தையின்படி கீழ்ப்படிஞ்சா மட்டும்தான் நான் அவர் போல ಜೀವಿಕ முடியும்னு ಆಂಡವರು ಉಣರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕೈಗೊಂಡು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ವಿಧೇಯರಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. அதே போல பவன் பிரதர் கூட பேசினப்போ எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜா இருந்துச்சு. ಬ್ರದರ್ ಪವನ್ ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗಿತ್ತು. நான் கூட நிறைய பாவம் செஞ்சிருக்கேன், எண்ண முடியாத அளவுக்கு நான் எவ்வளவோ பாவம் செஞ்சிருக்கேன். ನಾನು ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ஆண்டவர் வந்து எனக்கு பெயில் கொடுக்காது இருந்தா என் நிலைமை என்ன இருக்கும் நினைச்சு ಕೂಡ பார்க்க முடியாது. ಅದು ದೇವರು ನನಗೆ ಆ ಬೇಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. அவர் வந்து எனக்கு முன்னாடியே நிக்கிறப்ப அவர் ஒருபோதும் நான் மறக்கவே கூடாது என் வாழ்க்கையில.
ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂದಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾನು மறந்து ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಾನು. ஒரு இன்னும் அதிகமா நேசிக்கணும் அப்படி நான் அவர் எப்படி ஜீவிச்சாரோ அதே போல நான் வாழணும்னு ஆண்டவர் எனக்கு வந்திருக்கிறாரு. ಆತನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. யூத் மீட்டிங் கூட நான் போறதுக்கு எனக்கு இஷ்டமே இல்லை, எனக்கு வேலை இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் பிரதர். ನಾನು ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ஆனா ஆளுக்குள்ள வாழ்க்கையில வளர ஆண்டவர் அதிகமா விஷயத்துல நீ வளரணும்ட்டு பிரதர் மூலியமா எனக்கு முன்னாடி கடந்து செல்ல ஆண்டவர் உதவி செஞ்சாரு. ಆ ಸಹೋದರ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹೋದರ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರು ನಾನು நான் இன்னும் அங்க போகாத இருந்திருந்தா நிறைய விஷயத்த நான் கத்துக்காம இருந்திருப்பேன். ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. தியான மூப்பர் எனக்கு கொடுத்ததுக்காக நான் ஆண்டவர் ಇಂಥ ಸಹೋದರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நிறைய ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. பிரதருங்க அவங்க எல்லா விஷயத்துலயும் எனக்கு துணையா இருந்த வழிநடத்தின அதுக்காக ஆண்டவர். ಅನೇಕ ಸಹೋದರಗಳು ಅನೇಕರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. I thank God for the youth camp yesterday. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. I thank God for the so many words that I heard yesterday. ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. One verse is John 14 chapter verse 15. ಒಂದು ಯೋಹನ 14:15 If you love me, you obey me. ನೀವು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ. This really spoke to me. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. I believe the Lord will help me to do so. ನಾನು ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡು ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೇನೆ. And Revelation chapter 3 verse 12. ಪ್ರಕಟಣೆ 3:12 As for the one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. ಯಾರು ಜಯವನ್ನು ಅಂತಾರೋ ಅವನು ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. He will be secure. ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. And I will go out no more. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ. And I will write my God's name on him. ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು I will write my God's name on him. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he will be a citizen in the city of my God. ಅವರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So I believe the Lord will help me to be this. ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. I thank all the brothers and sisters who really struggled so much for making that youth camp really successful. ಆ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Thank God. ದೇವ್ರು I praise God for this day. ಈ ದಿನಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Yesterday youth camp was really encouraging me. ನಿನ್ನೆ ದಿನದ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. First game was thread game. ಹಗ್ಗ ಎಳೆಯುವಂತದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಗೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. So I really encouraged that game. ಆ ಆಟದಿಂದ ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸಿದ್ರು. What I learned is that there are two sides. One is God will be calling to me. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿತ್ತು. Other side world will be pulling. ಒಂದು ದೇವ್ರು ಎಳೆಯುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ ಎಳೆಯುವಂತದ್ದು. So I was picturing about myself. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. Which side I am? ನಾನು ಯಾವುದರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. Whether I am in world or in God. ನಾನ್ ದೇವರ ಬಳಿ ಇದ್ದೀನ ಅಥವಾ ಲೋಕದ ಬಳಿ ಇದ್ದೇನಾ? So my answer was I was in world. ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ನಾನು ಲೋಕದ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. So that also I really encourage. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. May God bless. ದೇವರು ನನಗೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗಿಗೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನು ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ರು. ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದೀನ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀನ ಅಂತ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪವನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಣ್ಣ. ಅದ್ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೇನೆ ನಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನರಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದೀವ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗಲಿ. ದೇವ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫ್ರೈಡೇ ಒಂದು ಅಪಾಯದಿಂದ ದೂರ ನಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ನಂಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಫ್ರೈಡೇ ನಾನು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವತ್ ನೈಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಟಿವಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಲಗ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದ್ 7:30 8:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಿವಿ ಒಳಗಿಂದ ಒಂಥರ ಸ್ಮೋಕ್, ಅದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ಒಳಗೆ. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಏನಪ್ಪಾ ದೇವ್ರು ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆ ಟಿವಿನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ರೋಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾಕ್ಯ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವಾಗ ವಿರೋಧಿ ಯಾರು. ಅದು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಎಂಕರೇಜ್ ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿನ್ನೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾನ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇದಕ್ಕಪ್ಪ ಇದಂತೂ ನಂಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವನನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇನಂದ್ರೆ 1 ಯೋಹಾನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ. 1 ಯೋಹಾನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ. ಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿರಿ. ಯಾವನಾದರೂ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯ ನಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಅದು ಪವನನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಜೈಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದ್ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೋ. ನಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪವನನ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಇದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ದೇವ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯ ಮೂಲಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ನಾನು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹಂಗಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಯಂಕರವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಎದಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ನ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ನಂಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರೋದು. ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ನಮಗ್ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ. ದೇವ್ರ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗ್ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ದೇವ್ ನನಗ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾನ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇವ್ರ ಬಂದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಆರಿಸಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕುವಂತವಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಗೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರು, ಟ್ರೆಷರ್ ಹಂಟ್ ಅಂತ. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಆ ರೀತಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಆತುರತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುರುಗೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. 1 ಯೋಹಾನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ. ಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿರಿ. ಯಾವನಾದರೂ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ತಂದೆಯ ಮೇಲಣ ಪ್ರೀತಿ ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ವಾಕ್ಯ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಅವ್ರ 2 ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ದೇವರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇವ್ರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಮಾದರಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಆ ರೀತಿ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವ್ರ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರನ್ನ
ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ. ದೇವ್ರು ನನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ವಚನದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಯೋಹಾನ 14:15 ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾದರೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಿರಿ. ಈ ವಚನವನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ PG ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3 ಜನ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒಬ್ಳಿಗೆ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಫೈಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೈಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ದೇವ್ರು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಕಿ ಅನ್ಬಿಲಿಯವರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ದೇವ್ರು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಸ್ಕೊಂಡೆ. ದೇವ್ರೇ ಆ ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರೆ ಈ ತರ ಇದೀನಿ, ನನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ನಾನು ದೇವ್ರೇ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ವಚನದ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿಸು ದೇವ್ರೇ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಅದು ಹಗ್ಗ ಎಳೆಯುವುದು ಗೇಮ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಕೃಪೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನೇ ನಾನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ಗೆ ಈ ವಚನದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೇಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ನಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ. ನಾನ್ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. 1 ಯೋಹಾನ 1:1 ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಪಾಪ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿನಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಪಾಪ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರಂತಾನೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನನ್ಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸ್ಕಿಟ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಚರ್ಚಿನ 2 ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಚೆಲ್ಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾವ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಲಾರಂಗೆ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡ್ಲಾರಂಗೆ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ
ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ. ನನ್ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಲೂಕಸ್ ಅಂಕಲ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ 15 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಮೀ ಯು ವಿಲ್ ಒಬೇ ಮೈ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ವಚನ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ನಾನ್ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ದೇವ್ರನ್ನ ಒಬೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಬೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಂಕಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ 119 How can young people keep their lives pure by obeying your commandments? ಈ ವಚನ ಕೂಡ ನನಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿಗಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅನೇಕ ವಚನಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಲೂಕಸ್ ಅಂಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೊಂದು ವಚನದ ಮೂಲಕ ಎಂಕರೇಜ್ ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೋಬ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನೇ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾರು? ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇತರರನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಂದಿನ ನನ್ನ ಕೂಡ ದೇವರು ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ವಚನದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಪಡಿಸಿದ್ರು. ನನಗೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕರೇಜ್ ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಹಗ್ಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಯಾವ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಆಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಶೋಧನೆ ಬಂದ್ರು ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಜಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ವಚನದ ಮೂಲಕ ಎಂಕರೇಜ್ ಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವನಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗ್ಲಿ. ದೇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೂಕಸ್ ಅಂಕಲ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋರಾದ್ರೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮುರುಗೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಸಹ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ್ ಬಂದು ಅವಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರಹ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಲೋಕದ ಆಶಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಲೋಕದ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತವೃತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗುವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗೋ ದುಃಖವಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ವಾರ ಸಭೆಗೆ ಹೋದೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಕಿಟ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು. ನಾವ್ ಎದಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಭೆಗೆ? ಮನುಷ್ಯರ್ ನೋಡಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗ್ಲಿ. ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೇವ್ರ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೂಕಸ್ ಅಂಕಲ್ ಮಾತಾಡಿದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕದಲದೇ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಮುರುಗೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಮಾತಾಡಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಿದ್ದರು, ನಮಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ರು, ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇತ್ರನು ಸಹ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದನು. ಆದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೇತ್ರನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯದ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇವಾಗ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ನಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮರಿಯಲು ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ನಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಂತ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ನಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸೈತಾನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಲಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ನಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪವನನ್ನ ಒಂದು ವಚನ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕಟಣೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ, ಯಾವನು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆನು. ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಲೋಕದ ಆಶಯಗಳನ್ನು, ಶರೀರದ ಆಶಯ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ನಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಯದ ಜೀವಿತನ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಲಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಜೀವಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಡವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಷಯ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಆಗಿತ್ತು. ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ வந்து அவன் மிகப்பெரிய பணக்காரன். ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಮನುಷ್ಯನು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದನು. அவனுக்கு தேவையானதெல்லாம் அவனுக்கு இருந்துச்சு. என்ன 150 வருஷம் வாழணும் ஒரு ஆசை ஒன்று இருந்துச்சு. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 150 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಯಕೆ ಆಯ್ತು. ನೀವು சொன்ன மாதிரி 12 டாக்டர்ஸ் இருந்தது. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 12 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ರು. நிறைய ஜிம் ட்ரைனர்ஸ் கூட இருந்தாங்க. ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇருந்து ಕೂಡ ಅವನ ಆತ್ಮ ಕಾಪಾಡಿ முடியும். ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. அந்த டாக்டர்ஸ்னால காப்பாற்ற முடியல, அந்த ஜிம் ட்ரைனர்ஸ்னால காப்பாற்ற முடியல. ಯಾವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹೇಳಿಕೊಡುವವರು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವನ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. என்னோட வாழ்க்கை கூட எனக்கு ஒரு நிலையான ஒரு வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னா எனக்கு தேவையானதால எனக்கு கிடைச்சிடும் சொல்லிட்டு ரொம்ப எப்ப ஜோம் பண்ணாலும் வெறும் என் வேலை குறித்த ஜோம் பண்ணுவேன். என் பாவத்துல இருந்து நான் வெளியே வரணும்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணுவேன். ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪಾಪದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. அவன் மைக்கேல் ஜாக்சன் வந்து மற்ற இதெல்லாம் இருந்தும் கூட தன்னோட ஆத்மா நஷ்டப்பட்டு நரகத்துக்கு போயிட்டான். ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ஒருவேளை நான் எனக்கு எல்லாம் இருந்து ஒருவேளை கடவுள் எனக்கு எல்லாம் கொடுத்து பின்னாடி நான் ஒருவேளை நான் ரட்சிக்கப்படாம போயிட்டேன், நானும் நரகத்துக்கு தான் போகணும்னு சொல்லி கடனை தெளிவுபடுங்க. ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ஃபர்ஸ்ட் என் பாவத்துல இருந்து நான் விடுதலை ஆகுது கடவுளோட ஜாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. கடவுள் ದೇವ್ರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು 4 ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರಾಗೆ 12 ಜನ ಹುಡುಗರು 12 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕು, 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆ 2000 ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ 21ರಿಂದ 2021 2021 ಬ್ರದರ್ ಗಣೇಶ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯವನಸ್ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ 2021 ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಡೆದಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು 21ರಿಂದ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಸಹಾಯ. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಯೌವನಸ್ಥನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತ 21ರಲ್ಲಿ, 22ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವೇನು,
23ರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯು ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಐ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಚರ್ಚ್. ಹಿಂಗೆ 24 ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯವನಸ್ಥರು ಹೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮೈ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಜೀಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಟೈಟಲ್ ಏನು ಹಿಂದೆ ಇದೆ? ಐ ಡು ನಾಟ್ ಲವ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನು? ನಾನು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋದು. ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಯೋಹಾನನು ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಬಾರದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಮಾಂಡ್. ಇದು ಆಜ್ಞೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಆಜ್ಞೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಐ ಲವ್ ಜೀಸಸ್, ಐ ಲವ್ ಚರ್ಚ್. ಇದಕ್ಕೆ ವಚನ ಬಂದು ನಮ್ಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಫೆಸ್ಯ 5:25-26. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಈಗ ನೀವು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ರೋಮ 12:1-2 ಪ್ರಕಾರ. ರೋಮ 12:1-2 ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈ ಅಂತದ. ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಚನ. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಹಾಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು 5 ಜನ ಇರೋದಲ್ಲ, 10 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ಸಭೆ. ನೀವೆಲ್ಲರಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಸಭೆ, ನೀವಿದ್ರನೇ ಸಭೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಂತ ಸಹೋದರನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನ, ಆತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಗೆ ಕಳೆದಿವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾಲನೇ ಹೋಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್. ಹಂಗೆ ನನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಜೀಸಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಚರ್ಚ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಜೀಸಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಚರ್ಚ್. ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ, ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಜಾಕ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಇಯರ್ ಓ ಮೈ ಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ. ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್. ನನಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಬುಕ್ಕ ಓದ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿಗೆ ನೀನು ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಅಂತ ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕ. ಅದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಿರಣ್ಣ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ಕ ವೇ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಜಾಕ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು. ದ ವೇ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಅದು ಮೇಲಿರುವ ಬರುವಂತ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆ 31 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದೊಂದು
ವಚನಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪರಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಆ ಜ್ಞಾನ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಜಡಮ್. ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಓದ್ರಿ. ಇದು ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಝ್ಯಾಕ್ ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಸಪಡ್ರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ತಗೋಬೇಕು. ಝ್ಯಾಕ್ ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದಾವೆ ನಮಗೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಕನ್ನಡ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಓದೋದು ಕಲೀರಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇವರ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಚನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಫೆಸ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ: ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ದೇವರಿಗೆ, ಕರ್ತನಿಗೆ, ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂತಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದ ಗಾಡ್. ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಲೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ದೇವರೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿರುತ್ಸಾಹ ಹೊಂದದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಮೇಲಿರುವಂತಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ. ಈ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದಂತ ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೈತಾನನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ರೀತಿ ದೇವ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಭೆ ಏನನ್ನೋದನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನ ತೆರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬೆಳಗುತ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಭೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಭೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ, ಸನ್ಮಾನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕೈತನ, ಎಲ್ಲ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಕೊರತೆ ಹೇಳುವಂತ ಜೀವಿತ, ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾದಂತ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತದಿಂದ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರದೇ ವಸ್ತು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಬಲ್ಲಂತ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು.